बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा मस्सन्नास ज़ुर्रुन दअव रब्बहुम मुनीबीन इलैहि सुम्मा इज़ा अज़ाक़हुम मिन्हु रहमतन इज़ा फ़रीक़ुम मिन्हुम बिरब्बिहिम युश्रिकून लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम फ़तमत्तऊ फसौफ़ तअलमून अम अंज़लना अलैहिम सुल्तानन फ़हुव यतकल्लमु बिमा कानू बिही युश्रिकून वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन फ़रिहू बिहा वइन तुसिबहुम सय्यअतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम इज़ हुम यक़नुतून अवलम यरौ अन्ना अल्लाह यबसुतु अर्रिज़्क़ लिमन यशाअ वयक़दिरु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दा दिमख की आयतों की अल्लाह पाक पैगम्बर खुदा था और मोमिनानों का हुक्म को कि खपल दीन कायम कई और खपल दीन बाने जान पोया कई खपल दीन बाने अमल कई और खपल दीन नाफिस कई पजान बाने इकामत माना दादा और दाई वर्तवेले के मुशरिकानों वंदे मसाजे गई चागी पखपल कोर के पखपल मियंस के ढली ढली साथ शिवी दी और हर यो बल ता बद निस्बतून कई नो दा आगा मुशरिकानों काफिरानों को शान मसाजे गई नो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान हालत अजीब जिक्र कई कि इंसान यो नाशना हालत थे शिकला वर्ता अल्लाह नियामतून वर्की नु दके तकब्बुर पैदा शी इफ्तिखार पैदा शी और यो लो शे जान गणी और कल ची पे मुसीबतून राशि नु बे इस्तकीनी मायूस छे दे दा मुसीबत बस इसो कुसलर को उनके नश दा सी मायूस शी और दा सी अल्लाह दा रहमत ना उम्मीद शी दा इंसान यो अजीब हालत थे और दा मुशरिकानो हालत थे काफिरानो हालत थे मोमिन हालत पर दी पर जिद बांधी मोमिन तक अल्लाह ताला नियामतून वर्की दागी शुक्रिया अदा और कल ची पे मुसीबत राशि ने सबर न कार बे सबर और दाई पा अल्लाह यकीन दे कि दा सख मावन या सख हालत रागले दे और ज़ाहिरी असबाब के दे हल न मालूमीगी और जमा रब दुमर ताकतवर दे कि दा बा इंशाअल्लाह दा मुसीबतून बा खत्म कवई वइज़ा मस्सन्नासा ज़ुर्रुन कला चे उरसीगी इंसानानो ता और खास कर दलता दिन मुशरिकान मुराद दी ज़ुर्रुन तकलीफो यानी माना दादा बीमारी पेराशी सख्ती पेराशी फक्र पाका पेराशी कहत साली राशि बारानू निकीगी मुसीबतून राशि दर्दून और तकलीफून राशि नो दअव रब्बहुम राबली खपल परवरदिगार लरा मुनीबीन इलैहि राजी की दून की अल्लाह था आजिजी कऊन की अल्लाह था कि ए अल्लाह रावर सेगे और माद दी मुसीबत न खलास के सुम्मा इज़ा ज़ाक़हुम मिन्हु रहमा पस ब्या कला च उसकई अल्लाह पाक वर की अल्लाह पाक दीता मिन्हु रखपल तरफना रहमतन मेहरबानी बीमारी खत्म शी फक्र पाका खत्म शी कादसाली खत्म शी और राहत राशि
نو بیا د انسان دی حالت ته ګوره اذا فریق منهم بربهم یشرکون ناڅاپه په یوه ډله د دینه په خپل پروردګار باندې شرک کوي بیا د الله رب العزت سره غیر الله ته چغې وایي د غیر الله نظر و نیاز مني او غیر الله چې کوم دی الله سره په کارونو کې شریکوي چې دا غټ غټ کارونه الله کوي او دا واړه واړه دا زمونږ دا کوي دې ته وړی راځئ په لار کې دنیا بیا د وخت اته بجې چې ګورې تاسو اودسونه کړي مخکې بیا وروسته به اودسونه نه کوو دا د انسان عجیب غوندې حالت دی ناشنا غوندې حالت دی چې په ده باندې تکلیف راشي نو الله ته چغې وایي او چې کله دا تکلیف کې الله تعالی لرې کړي نو بیا د الله سره شرک کوي دکه مثال د دکه مشرکانو چې کله به پر سمندر کې کېناستل په کشتو کې او دا کشتۍ به چپو چپو کې راګیرې شوې نو مانګي به ورته وویل چې دا ځمکې والا خدایان چې دي دا اوس کار نشي کولی اسمان والا خدای چې دی نه به کار کوي نو دوی به الله ته چغې کړې لیکن بیا چې به په وچه باندې خپه کېښوده که نه نو بیا ومکه لات او منات بیا عزوته و بیا ومکه زړې وهی به سره وسپړډلې چې پلاني د شکار کړی او پلاني شکار کړی که تاسو د بدعتیانو مشرکانو سره کېناستئ که نه تاسو به دا پوره کیسې کې دا ورته ثابته کړي چې انسان په هوا باندې الوزي دا زمونږ دا بزرګان دي وایي دا الوزي د نبي علیه السلام نه لوی بزرګ په دنیا کې شته دی تبوک ته یو میاشتې مزل دی د تلو د راتلو یو میاشتې مزل او په سخته ګرمۍ کې تللی او داسې ملګري تږي شوي وو چې اوښان بیا لال که او د هغې د ججورو نه به یې اوبه راویستې به یې څښلې هغه بزرګان ټول صحابه د دنیا دا ټول بزرګان راټول کې د یو صحابي کچۍ نوک ته نه رسي هغه خو وانه لوتل چې هغه ځای کې مدینه کې نبي علیه السلام چې سترګې پټې کوي او چې سترګې غړولې هلته په تبوک کې به ناست ټول فوج پوهېږئ دا بکواس دی چې انسان یې ملوزي هلته یو غلی وایي چې موږ دا ووایو چې پلانې په هوا روانو وایي داسې د دګۍ زامن پیدا شي وایي هغې وخاندي داسې وایي ستا په نظر به نه راځي زما په نظر راځي چې هغه دې روان دي ستا د نظر کې څه چل دی زمونږ په شان انسان یې که نه موږ دې نه پېژنو دې باندې که عوام دوکه کوي علما پې نه شي دوکه کولی په دې خبرو باندې لیکفروا بما آتیناهم دې دپاره چې دوی کفر وکړي په هغه نعمتونو چې آتیناهم موږ ورته ورکړي دي دې ته دې لام ته لام العاقبت وایي لام العاقبت لام العاقبت معنی دا ده چې زمونږ د نعمتونو نتیجه دا شوه چې دوی په هغې باندې انکار وکړو لکه یو سړی وایي که نه لیدو للموت وبنو للخرابي لیدو للموت وایي دا خلک د مرګ دپاره پیدا شوی نو خلک خو د مرګ دپاره نه دی پیدا شوی خلک خو الله وما خلق الجن والانس الا لیعبدون دي خلک خو الله د خپل عبادت دپاره پیدا کړی نو دی څنګه وایي چې لیدو للموت یعنی معنا دا ده چې د انسان آخري حالت مرګ دی بس سبیل الموت غایت کل حی لار د مرګ دا د هر ژوندي ده لار د مرګ سبیل الموت لار د مرګ غایت کل حی انتها د هر ژوندي ده دا به هر یو سړی یو ځل دا د مرګ پیاله ایسته کي که وړوکی دی که زلمی دی او که بوډا دی دا زنانه ده که نارینه دی که ښه دی که بد دی دا پیاله به یو ځل څکي دې دپاره چې نتیجه یې دا شي چې انکار وکړي بما په هغه نعمتونو آتیناهم چې دوی ته موږ ورکړي دي الله تعالی په تمتعو امر دی دې ته امر تهدیدي وایي زورنې امر دی لکه ته یو سړي ته ویلی که ګوره سم شه سم شه
کنه سمیږي نو کوا په لوی لاور باندې تپوس کوم ویږي پرې باندې فتمتعوا پس پیدا والی مزی اوڑاو کئی پری دنیا کی اے مشرکو اے کافرو فسوف تعلمون پس زرد چرے دے پا انجام بانے پا پوشی دے انجام کار بدا ستاسو مخطراشی چه تاسو ځان تبا کړی دی او اخرتم بالکل ختم کړی خپل ام انزلنا علیهم سلطانا کنا نازل کړی منګه په دې باندې یو سند او یو حجت په هو یتکلمو پس دغه سلطان ښکار کوي او خبرې کوي بما کانوا به یشرکون پای باندې چې دوی د الله سره شریک کوي کنا دې سره دې ته منګه داسې سند او دلیل او برهان ورکړی دی چې هغه برهان دي ته دا خبرې زوتوي چې دا تاسو د الله سره کوم خلک شریکوئ به دا ټیک کار کوئ نو داسې سند او داسې حجت خو موږ دې کافرو ته نه دی ورکړی او دا معنا ده چې دوی ته خو موږ څه کتاب نه دی ورکړی سلطان په معنا کتاب یعنی غلبه او غلبه راغی یو صورت دا دی چې دې سره یو کتابي او سړي پسې راوس پړي چې راشه به دې کتاب کې لیکلي نو داسې څه کتاب هم دې ته ما نه دی رالیږلی چې هغه د دې پرې شرک باندې باسونه دې ته کړي دي او دې له د شرک اجازت ورکړی دی داسې څه کتاب هم نه دا هم مدارک کړی دا چې ام انزلنا علیهم ذا سلطان کنا منګه نازل کړی دی په دې باندې خاوند دلیل چې هغه یو فرشته ده او فرشته منګه رالیږلې ده او هغې له منګه دلیل ورکړی دی او موږ ورته زره مشرکان په شا باندې ټپوه چې لات او منات د الله سره شریکوئ نو داسې کوم منګه نه ده یو فرشته رالیږلې مطلب دا دی دا ټولې خبرې د دې خود ساخته دي هندو چې سار را روان شي چې دفتر ته ځي چې په لاره څونه ونه راځي نو هر یوې ته پوجه کوي د پیپل ونې ته پوجې وکړي دا زموږ سره چې جنګ و نو دا هم راپاڅېدلي وو چېرته پیپل او دې ونو منو ته چې کوم دې سجدې کولې او زموږ دې لږه الله ته توجه وکړو الله ورله کامیابي ورکړه لږه توجه یې الله ته وکړه چې په الله یې ځان وسپاره او دا یې ولیکل چې بس موږ د خپل ملک نه ځان قربانو د الله د دین او دغه لپاره جهاد کوو بس الله ورله کامیابي په یو څو ګنټو کې ورکړه وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً کله چې غوسه کوو مونږه په خلکو باندې خپله مهرباني عیش او ارام وله ورکو خوشحالي وله ورکو صحت وله ورکو مال او دولت وله ورکو بچي وله ورکو فرحو بها نو ناجایزه خوشحالۍ کوي په دې باندې نو بیا چې زوی وشي نو دا ډزې به شروع کړي اسمان ته به یې خوله وایي او دا ډمامې وال به شروع کړي او بیا چې سنت نو بیا به پکې ډمامې وي او جړاګان به راولي بیا چې وله کویدن کوي بیا به پکې ډمان ګډوي او چې بیا وله واده کوي نو بیا دا ټول د الله د نعمت ناشکري ده تعالی الله نعمت درکړه نو دې نعمت شکریه دا چې دا په هغه طریقه استعمال کړه چې الله یې درته د استعمال طریقه ښودلې ده په هغه طریقه استعمال کړه او وإن تصبهم سیئة او که ورسېږي ته بدحالي بیماري راشي ولږ او تنده راشي سختۍ او مشکلات راشي اختبار او امتحان راشي بما قدمت ایدیهم په سبب دغه ګناهونو چې دوی لاسونه وړاندې کړي دوی ګناه کړی ده او دا ګناه په پاداش او په سبب باندې دوی ته دا حالت راغلی دی اذا هم یقنطون ناڅاپه په دوی نه امید شي هېڅ تکیني چې به زه خو غرق شوم او تباه شوم او زما د خلاصۍ هېڅ درک نه لګي دا د انسان یو عجیب حالت دی
او په دې بیماری باندې دا خو عامه د کافرو بیماری ده، د مشرکو بیماری ده، د دهریانو بیماری ده، خو په دې باندې ډېر مؤمنان هم ګرفتار دي، ډېر مؤمنان هم ګرفتار دي. چې الله ولا نعمتونه ورکي نو ناجایزه خوشحالۍ پې کوي، او چې مصیبت ولا را کوي نو د الله نه ګیلې شروع کړي. بس الله زه دې لیدلی وم او بس زه دې لیدلی وم چې ما سره دا کار وکړ او زه به اوس څه کوم چې تا دا کار وکړ. اولم یروا ان الله یبسط الرزق، آیا نه ګوري دوی چې یقینا الله پراخه کوي روزی لره لمن یشاء چاته چې د الله خوښه شي، ویقدر او په اندازه کوي الله چاته چې خوښه شي. یقدرو معنا تنګي پې راولي، رزق یې تنګ کي. مطلب دا دی چې دا د رزق دا کنجیانې د الله په لاس کې دي، نه د الله په اختیار کې دي. چاله ډېره ورکوي، چاله لږه ورکوي، چاله ډېره ورکوي، چاله نه ورکوي. دا د الله د دې کنجیانې د الله په لاس، ځکه چې مسبب الله الله دی، مسبب الاسباب الله دی. سببونه څوک سازوي؟ الله یې سازوي. مدبر الله دی، حکیم الله دی. نو ډېر خلک په دې باندې نه پوهېږي چې الله په دې بنده باندې دا تنګي ولې راوسته او په ده باندې دا راحت ولې راوسته. داسې دوه کسان به په تعلیم کې به برابري، په قابلیت کې به برابري، په هر یوه خبره کې به برابري. یو به دواړه به یو کار شروع کړي، یو به ځان له شروع کړي، بل به ځان له شروع کړي. ته به ورته ګورې هغه یو به لږه زمانه پس لږ پتي سا شي او بل هغسې چې کوم یې مچان شړي. نه ولې؟ حالانکه دواړو تعلیم یو شان دی، د دواړو قابلیت یو شان دی، دواړه یو شان محنت او کوشش کوي، او یو له الله دونه ډېرې ورکوي یو بل له. دا په کوشش باندې نه ده. جنون منک ان السعی رزق، ستا دا لیونتوب بس دی چې ته وایې دا رزق او خوراک ګینې په منډو تړلو کې دی. دا ستا لیونتوب، دا لیونتوب دی بس دی، یعنې ته پوره لیونی معنا دا ده. جنون منک ان السعی رزق. او بیا وایي چې ويرزق في غشاوته جنين. الله رب العزت د مور په خېټه کې ماشوم ته په دریو پردو کې دن نری، په دریو پردو کې لار ورته نشته، او په دې درې پردو کې دن نه الله ولا رزق ورکوي. کم سرویس یې کړی دی، کومه زمینداري کړې ده، کم تماکوي کړي دي، او لګیا دی ډوډۍ ولا خوراک ولا الله ورکوي، څښاک ولا الله ورکوي، نه ولا څوک ورکوي. وایي ستا دا لیونتوب بس دی چې جنون منک ان السعی رزق ویرزق فی غشاوته جنین. اولم یروا ان الله یبسط الرزق، آیا نه ګوري دوی چې یقینا پراخه کوي الله روزی لره لمن یشاء چاته چې خوښه شي ډېره وله ورکړي بې حساب او بې کتابه. ویقدرو او په اندازه کوي روزی لره چاته چې خوښه شي، غریبي او فقیري پرې راولي. په حدیث کې راځي الله فرمایي چې زما د بعضې بندګان داسې دي چې مالدار او سومانو په اسلام باندې وي، که مالداري ته کمومانو کافر کیږي. او زما داسې بندګان هم دي چې زه غریبانان ساتم نو درست دي، غریب دی نو روغ دی، غریب دی نو ښه سړی دی، او چې مالدارو نو بدماش کیږي، او زه خو یې بدماش کوم نه نو غریب یې ساتم.
دا بل مالدار دی که غریبو مده کافر کیږي نو دی کافر کوم نو به دی مالدار ساتم. ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې لوی لوی نښې او دلایل دي لقوم یؤمنون لپاره د قوم ایماندار. د ایماندار قوم لپاره د الله پر تقسیم کې ډېر لوی لوی دغه دي او دا مساواتي زمان چې دي چې موږ مساوات راولو دروغ وایي. دا لینن او ستالین چې مساوات راوستی نو دا د عامو خلکو په شان لینن او ستالینو دروغ وایي. هغه همغسې باچایان هغه سانې خوراکونه هغه سانې پوساکونه هغسې به هغوی ته سلوټونه کېدل او عام خلک په کیمپونو کې ډېره او شپه ورځ به ښځه به هم لګیا وه کار به یې کوه هغه به هم کار کوه. دا واسې خبرې مساوات الله په رزق کې نه راوستی. مساوات الله په عدل او په انصاف کې راوستی چې کله فیصلې په عدالت کې کېږي نو د مالدار او د غریب فرق بیا په اسلام کې نشته. مالدار دپاره هم قانون دی او د غریب دپاره هم قانون دی. اوس زمونږ او ستاسو دا قانون د انګریزانو خبیثان نه چې موږ ته پاتې شوی دا داسې قانون دی چې دې کې د غټایټو او د سرمایدارو د جاګیردارو دپاره ډېر لوی ګنجایش دی. هغوی دپاره پکې هېڅ نشته چې څه دي ټول د غریب د سر دپاره دي ټول د غریب دپاره دي. او اسلام کې دا مساوات دی چې د قاضي مخې ته ودرېږي نو بیا به ستا او د یو بادشاه به یو دګوي. علي رضی الله عنه خلیفه دی او یو سړي سره په یو مسله باندې د قاضي شریح په دربار کې پیښ شو. قاضي شریح د علي قاضي دی د علي صاحب قاضي دی هغه قاضي مقرر کړی دی او دواړه د قاضي شریح مخې ته ودرېږي. ستا وزیر اعظم به چېرته یو عام سړي سره راشي او په عدالت کې به ورسره ودرېږي. خو د عدالت نه بړ یو ذمه دی یا چا ستا چیف اسټاف به راشي وبدرېږي داسې. خلیفه دی علي او راغی ولاړ دی او فیصله هم د غریب سړي په باره کې وشو د عام سړي په باره کې وشو. دې ته دا د انسان دا عدل دی او دا مساوات دی د شریعت. هزاري قبیلې یو سړی راغلی دی او حج کوي او د دغه بادشاه راغلی دی غسان مسلمان شوی دی 400 خپله کابینه ورته ټوله راغلې ده او ټوله مسلمانه شوې ده او عمر ورته وویل چې د حج ورځې مه ځئ حج وکړئ نو بیا به لاړ شو. هغه بدقسمته حج ته ایثار شو. غساني باچا طواف کوي په طواف کې دا پزاري غریب سړي شپه د هغه په احرام باندې او په لنګ باندې خپرهالله او هغه لنګ ګیله شو. پزاري بادشاه راستون شو هغه دا غساني او دا پزاري غریب سړي دا پوز دی وویله ماتې په حرم کې په مطاف کې. خو عدل عمري و. کله چې عمر دربار ته راغی او رپوټ یې وکړو چې دغسې غساني بادشاه زما پوزه ماته کړه. حضرت عمر غساني بادشاه راوغوښته ویل غساني بادشاه د دې غریب سړي دا پوزه دې ولې ماته کړې ده؟ دې پزاري قبیلې دا غریب سړی ستا ورور دی مسلمان دی تا ولې ماته کړې؟ ویل ته وایې دا وایې جي که نه که د دې بیت الله حرمت نه وی دا سر به مې ترې لرې کړی و چې په کم کې دا پوزه ده. حضرت عمر ورته ویل چې غساني بادشاه ګواهانو ته ضرورت ختم شو. تا په خپله اقرار وکړو چې دا معصیت او ګناه تا کړې ده. اوس تا دپاره دا زما په دربار کې دا فیصله ده چې یا به دی خوشحالې او یا به ستا په زما دربار کې ستا پوزه داسې ماتوي لکه تا چې ونه ماته کړې. مړو د دې قانون دپاره کار وکړئ. دا موږ د څه شي لپاره کار شروع کړی؟ دا پلانې خان دی او دا پلانې وډېره دی او دا پلانې دغه دی چې کوم دی دا چودري دی او دا پلانې سردار دی
او دا پلانې وډیره دی موږ ټول پرې وډیرګانو پرې خانانو پرې باندې تقسیم یو او دا الله نظام هم پریښی دی کوم کې زمونږ او ستاسو خیر دی کوم کې چې موږ او تاسو به یو ظالم لوی ظالم په مقابله کې آزاد ولاړي دا نظام لپاره موږ او تاسو کار نه کوو دې عادي ته لږ ما چې درته کوم وکړ دا د حدیث واقعه ده په دې باندې لږ سوچ وکړئ چې اسلام کې څومره رواداري ده او څومره د غریبانو خیال پکې دی سرمایدار څه ته ویل کېږي اسلام د چا سرمایدارۍ ته نه ګوري او نه د چا غریبۍ ته موږ نه ګوري چې سړی غریب دی ګنې ګناهونه به کوي به معافي نه هم نه پرېږدي عدل او انصاف باندې به فیصله کېږي دا د آیاتونو ترجمه مې ستاسو مخې ته وکړه او مختصر غوندې تفسیر و دې کې یو څو خبرو ته زموږ توجه الله راواړوله یو دا بیان جهل المشرکین و ضلال عقولهم یو په دې آیاتونو کې دا ذکر شو چې انتهایی ناپوهه خلق په دنیا کې مشرکان دي او انتهایی گمراه او بے عقل خلق په دنیا کې مشرکان دي او الله دا دی هغه احوال او ناکار صفات زمونږ مخې ته کېښودل نمبر 2 بیان تهدید الله تعالی للمصرین علی الشرک والکفر الله زورن ورکي خلکو ته چې په شرک او په کفر باندې ټینګيږي زورن ولا ورکي چې قیامت کې بلدا سي عذاب درکم چې به یاد وساتل او دریم دا بیانو حال اهل الشرك والكفر والجهر في فرحهم بالنعمه مشرکان او کافران او جاهلان چې الله ول نعمتونه ورکي نو ای باندې ناجایز خوشاله شروع کی د نعمت توجنا متکبر شي ځان ته خوښ شي او کله چې په الله سختی راولي نو انتهایی مایوس شي او څلورم دا مظهر حکمت الله وتدبیره فی الرزق زید ظهور د حکمت د الله او د تدبیر د الله پر روزي تقسیمولو کې توسعه و تقدیر چاته ډیره پراخه کی و تقدیر او چا باندې ډیره کم کی او په دې نقطو باندې صرف مؤمنان پوهیږي په دې باندې د ایمان خاوندان پوهیږي په دې نقطو باندې جاهلان کافران مشرکان او دا معادله دا د کافرانو مرګري دا په دې باندې نه پوهیږي الله دې موږ تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهه کی او دې سره سره دې الله موږ په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړه یا الله موږ د قرآن په اسرارو لطائف او ترجمو باریکو پوهه کی دیلا الله سو کار کوي الله هغه خلقو له کامیابی ورکړي د دې مخالفت سو کم چې کوي الله هدایت ورته کوي درست لار ورته وښایي کنه تبای یا الله زمونږ عمل د قرآن پر رنگ کې رنگ د شریعت پر رنگ کې رنگ دلته اسلامی نظام راولي یا الله دا کافرانه نظام دا رسوت خوري نظام دا ظلم نظام دا ټیکسونو نظام او دا په حاشیه او غریانه نظام دا شراب نوشي نظام دا سودی نظام الله دا د ظالمانو نظام او دا د مظلومانو چې پکې دا درسي نه کیږي دا نظام الله ختم کړي او دې په ځمانه خپل نظام شرعي نظام محمدي نظام د صحابو نظام ائمه مجتهدین نظام دا محدثین عظام نظام چې هغه اسلامي نظام دی الله غراولي خدای غراولي نو موږ اخري ژوندۍ داګي د سوري لاندې تیرې او زموږ سونه مشران وفات شوي زنانا نارینه مشران پشران هغه ټول وبخي سونه مسلمانانو بیماران ټول تشفا تعالی جل ورکړي خدای زموږ ټول په حالت باندې رحم وکړي خدای زموږ ټول په حالت رحم وکړي نو موږ مدرسه الله ډېر غریب مدرسه را الله دې کې چې کم کمې دي او په کوم لحاظ سره کمې دي خدای دا ټول کمی د غیب د خزانو نه پوره کړي خدای دا خپل غیب د خزانو نه پوره کړي خدای دا خپل غیب د خزانو نه پوره کړي دې طالبان عالمان به عمل کې دې حافظان او قاریان به عمل کې او الله رب العزت دې استادانو په عمر کې خیر او برکت واچي او پر استادانو کې نورم ډېر اخلاص پیدا کړي چې دې مدرسې د مخکې کولو لپاره خپل ټول صلاحیتونه
پکار راولي. یا الله زموږ ټولو په حالت رحم وکړي او خاتمه